गीत इस वेले इस हालात जिहड़ा वो सैट बहिंदा है। तेनू मूहों माड़ा नहीं कहना, चुप रह लेना, दुख सह लेना। ये गीत जिहड़े बोल ने इस हालात ते बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। जिस भी गीतकार ने या लेखक ने लिखे ने, तेनू मूहों माड़ा नहीं कहना, ये साडी जनता की गल हैगी है। चुप रह लेना, दुख सह लेना, ये सरकार नू नहीं पूछना, नहीं सवाल करना, ये उस गल नू जवाब दिंदा है कि आप अपने घरों में चुप बैठे हो, सरकार नू नहीं पूछ रहे, सवाल नहीं कर रहे। ये भी एक गुलामी की निशानी होंदी है। जिस कलम के अंदर ताकत नहीं बोलने की, उस कलम नू आप की जेब में रखने का कोई फायदा नहीं। फोटोआं खिचवाउण लई जां अपने आप नू वड्डा विखाउण लई कलम जेब रखने की लोड़ नहीं। जे कलम की स्याही सच नहीं लिख सकती तो जिन्ना भी साडा सो कॉल्ड मीडिया हैगा जी वो सच नहीं बोल सकता। तो हथ जोड़ बेनती है उन्होंने चुप रहन। लोगों के अंदर जात पात ते धर्म का जिहड़ा इस वेले जहर भरिया जा रहा है, उस तो एहसान कर देवन कि लोग आपस ना लड़न। जो मीडिया जहर घोल रहा है, जो राजनीतिक लोग जहर घोल रहे हैं, उस जहर के कारण कोरोना का तो मैनू पता नहीं, पर लोग आपस में लड़ के एक दूए नाल लड़ के जरूर मर जाएंगे। जी तुहाडा धन्नवाद करना है कि तुसीं बहुत वधिया गल्लां कीतियां ने। ये गल्लां दी लोड़ है और समय नाल मेल खांदियां ने। ये गल्लां जिहड़ियां तुसीं दस्सियां ने सानू, उम्मीद करांगे दर्शक अपना फीडबैक सानू की दिंदे ने, दर्शक की समझते हैं क्या वाकई में लोग इस वेले जातवाद की, जातिवाद के या धर्मवाद के चक्रां विच नहीं फस रहे। क्या टीवी चैनल्स वही धर्म की लड़ाई कराने विच अपना योगदान भूमिका पूरी नहीं निभा रहे। इस तो बचन की लोड़ है। सो अपना ध्यान रखो, लोगों नाल, अपने आंढ गुआढ़ के लोगों नाल प्यार वधाई रखो। जे कोई भुखा है उसको राशन दिओ। तो यही अपनी करांगे, इन्हां चीज़ों तो बचने की कोशिश करो। एक शेर जिहड़ा मैं वो पूरी इंसानियत के नाते बोल लगा, खास करके उन्होंने नुमाइंदियां नूं जिहड़े राजनीतिक विच बैठ के उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। असी धर्म की गल नहीं करते। एक शेर है कि सेवा धर्म की या कौम की, मैं कहता सेवा इंसानियत की बड़ी औखी जिंदड़ी है। गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना इंसानियत की सेवा च पैर पाया, उन्ना लख मुसीबतां चलियां ने। ये मैं इस करके ये बेनती करदा, मैं सब तो पहला ये मेरा अज तो बाद कोई भी पत्रकार अगर इंटरव्यू लवेगा, मैं एक नाम जरूर लवांगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं दिलों कह रहा नहीं कि तुसी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं तुहानूं पहले किहा सी, साडी मेरी कोई गल नहीं सी कि तुसी जिद्दां दे मर्जी सवाल करो। जो मैनूं सतगुरु पातशाह ने समत बख्शी मैं उसके अनुसार ही आंसर देवांगा। पर मैं संसार सिंह एक ऐसा इंसान है, उसकी जरूर गल करांगा कि जदों तुसी देख लो अखनूर दे जिस बंदे दियां बाहां कट्टियां सन, फिर डिगाने आश्रम के डिगाने के जिहड़े 45 नंबर वार्ड के तुसी देख लो, सरकारां दावे करदियां, राजनीतिक पार्टियां दावे करदियां कि साडे वॉलंटियर अगे होके काम करदे ने। ओ भलिओ, उस खुदा उस रब कोलों डरो यार। जे तुहाडे वॉलंटियर इन्ना होके काम करदे ते अज ओ जिहड़ा बिजली डिपार्टमेंट दी कट्टियां होईयां बावां 4 साल तो उन्होंने तुसीं घर बिठाया, ना कोई पेंशन ना कोई। मैं ये बेनती करदा कि संसार सिंह वर्गे इंसान सामने आउण, वरिष्ठ पत्रकार होवन, चाहे किसी भी पॉलिटिक विच होवन, चाहे धार्मिक भी होवन, पर संसार सिंह वर्गी सोच रखी जिहड़ा भी पत्रकार किसी का इंटरव्यू लवेगा, मैं उसनूं हर वार ये सलाम करांगा। क्यों? इस करके क्योंकि उस टाइम जिहड़ी दुनिया की तबाही होने वाली ते आई हुई है, एक गल वायरस लैके जिहड़ा आया है ये महामारी का। इस करके संसार सिंह वर्गी सोच बना के चलो। इस कोरोना वायरस के दौरान सच्चे पातशाह ने मेहर की तो जरूर जल्दी हट जाएगा, पर उन्हों का फायदा जरूर हो जाएगा जिन्हों की गल इन्हों ने उठाई। जिथे अन्नियां सरकारां, बोलियां सरकारां बैठिया सन चुप करके, वो आवाज़ संसार सिंह जी ने उठा के उन्होंने तक पहुँचाई। तो मैं इस करके संसार वीर जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जिथे भी तुसीं जांदे हो, हर एक की आवाज़ जिहड़ी जिसनों सरकार दबाउंदी है, जिसनों भारी भरकम जिहड़े नुमाइंदे दबाउण की कोशिश करते हैं, उसनों तुसीं उपर उठ के लिआंदे हो। ना तुसीं धर्म, ना तुसीं राजनीति देखते हो, तुसीं सिर्फ देखते हो कि ये इंसान जिंदा किवें रहे, ये इंसानियत किवें पछानी जा सकती। वो शायद उस गाड, उस अल्लाह वाहिगुरू खुदा ने हुनर तुहानूं बख्शिया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ। ਅਜਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਜੋ ਕਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਮਾਤ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਜੋ ਖੌਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਗੁੱਜਰ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ, ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਗੌਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕਾ ਪਛਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੂਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿnority ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਖਜੂਰੀਆ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ TRP ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਨ, ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਟੂੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।